Hello my dear students of class 11. This is my first class on English. Today I am discussing a poetry from your textbook. The name of the poetry is Composed upon Westminster Bridge, September 3rd, 1802. So before going to the text, I want to highlight some major features which are related to the text and also the poet William Wordsworth. So the name of the poet is William Wordsworth, 1770 to 1850. So first of all, William Wordsworth is a romantic poet like Coleridge, Byron, Keats, Shelley. The Romantic Age, which was started with the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and his intimate friend Samuel Taylor Coleridge in 1798. William Wordsworth is a poet of nature and basically a poet of eye and ear. He described poetry as the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. Please remember the quoted line. It is actually the description of poetry according to William Wordsworth. So the Composed upon Westminster Bridge is basically an Italian sonnet. It is divided into two parts. First part is octave, 8 line, and the concluding portion 6 line is called sestet. So first of all, we have to know what is sonnet. Basically, a sonnet is a lyric poem. It is a short musical composition. It deals with emotion. It consists stanza pattern and rhythm scheme. Okay. Then what is the rhyme scheme of the poem? So you have to remember what is the rhyme scheme of the poem. First 8 lines, which is called octave, the rhyme scheme is A B B A B B A, and the concluding 6 lines, which are called sestet, the rhyme scheme is C D C D C D. Okay. My next point is source. What is the source of the poem? You have to remember the source of the poem is poems in 2 volumes. The source of the poem composed upon Westminster Bridge is poems in 2 volumes. Okay. Then what is the background of the poem is very important. What is the background of the poem? One day, when William Wordsworth was crossing the Westminster Bridge, the Westminster Bridge is situated in London on the Thames River. So, one day when William Wordsworth was crossing the Westminster Bridge on his way to France from London with his sister Dorothy Wordsworth, he was fascinated, actually charmed, to see the scenic beauty of London city in the early morning, and that is why he, along with his friend, stopped to relish the beauty of the London city in the early morning. Clear? তো এটাই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েম। এরপর কবিতাটা পড়াচ্ছি, দেখো কি বলছে। ফার্স্ট লাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার। আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং মিনস the earth has failed to show more beautiful thing than the beauty of the London city. And here the poet actually establishes the city of London as the best on earth. So earth has failed to show more fair. Fair means beautiful.
সো আর্থ হ্যাজ ফেল টু শো মোর ফিয়ার, মানে পৃথিবীও এরকম দৃশ্য দেখাতে ব্যর্থ। মানে কবি যখন লন্ডন শহরের দৃশ্যটা তিনি দেখছেন তখন যেন মেসমেরাইজড হয়ে গেছেন, চার্মড হয়ে গেছেন, ফ্যাসিনেটেড হয়ে গেছেন টু সি দ্য বিউটি অফ দ্য লন্ডন সিটি ইন দ্য আর্লি মর্নিং। তো তারপরে তিনি ডেসক্রিপশনটা দিচ্ছেন, বলছেন আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফিয়ার, যে পৃথিবীও যেন এরকম দৃশ্য, এরকম সুন্দর দৃশ্য দেখাতে ব্যর্থ। কোন দৃশ্যটা? সেটা হচ্ছে দ্য বিউটি অফ দ্য লন্ডন সিটি ইন দ্য আর্লি মর্নিং, দ্য সিনিক বিউটি অফ দ্য লন্ডন সিটি ইন দ্য আর্লি মর্নিং। সেকেন্ড লাইন দেখো, ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই। তাহলে এটা যদি আমরা সাজাই, হি উড বি ডাল অফ সোল, ডাল মিন্স স্পিরিটলেস, তাহলে হি উড বি ডাল অফ সোল হু কুড পাস বাই। পাস বাই মানে নেগলেক্ট, মানে এরকম দৃশ্য দেখে যে সেটাকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যায় বা সেটা নেগলেক্ট করে, অবহেলা করে, এরকম দৃশ্য তো সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি মেসমেরাইজড হয়ে গেছেন টু সি দ্য বিউটি অফ দ্য লন্ডন সিটি। তারপর বলছেন যে এরকম দৃশ্য দেখে কোনো পার্সন যদি সেটাকে ভালোভাবে উপভোগ না করে, রিলিজ না করে, সেটাকে এনজয় না করে, সেটাকে দেখে পাশ দিয়ে চলে যায়, তাহলে সেই পার্সন হচ্ছে স্পিরিটলেস পার্সন, ডাল পার্সন, নিস্তেজ নিরস মানুষ। থার্ড লাইন কি বলছেন? এ সাইট সো টাচিং ইন ইজ ম্যাজেস্টি। সাইট মানে হচ্ছে স্পেকটাকেল, সিন। তাহলে এই সাইট একটা সিন, সো টাচিং ইন ইজ ম্যাজেস্টি, মানে এই দৃশ্যটার কথা বলছেন। এখানে যে সাইট বা সিনের কথা বলা হচ্ছে, দ্য সিন অফ দ্য স্পেকটাকেল অফ দ্য লন্ডন সিটি ইন দ্য আর্লি মর্নিং। সো টাচিং ইন ইজ ম্যাজেস্টি, ম্যাজেস্টি মানে জাঁকজমক, যেটা বলা হয় গ্র্যান্ডিওর, যে এরকম একটা দৃশ্য যেন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়, এরকম একটা দৃশ্য আমাদের হৃদয় যেন শিহরিত হয়ে যায় এরকম দৃশ্য দেখে। মানে আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনের মধ্যে, তিনি ছিলেন তো প্রকৃতিপ্রেমী কবি, তো তার কিছু সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি নেচারের একটা রিফ্লেকশন এবং গডের একটা, মানে তিনি নেচারকেও গড বলে মনে করেন, তো সেই সমস্ত রিফ্লেকশন তিনি দেখতে পান তার কবিতার, মানে সমস্ত কিছুতে নেচারের একটা ইমপ্লিকেশন তিনি দিয়ে থাকেন। সো এ সাইট সো টাচিং ইন ইজ ম্যাজেস্টি, মানে একটা দৃশ্য যেন আমাদের জাঁকজমকপূর্ণ একটা দৃশ্য, যেন আমাদের মনকে, হৃদয়কে যেন ছুঁয়ে যায়, এরকম একটা দৃশ্য। সেটা লন্ডন সিটির যে দৃশ্য, যেটা তিনি দেখছেন, উপভোগ করছেন, সেই দৃশ্যের কথা বলছেন। দিস সিটি নাও ডাস লাইক এ গার্মেন্ট ওয়্যার। তাহলে দিস সিটি হিয়ার লন্ডন সিটি হ্যাজ বিন পার্সনিফাইড, ইজ এ ক্লিয়ার কেস অফ পার্সনিফিকেশন। তোমরা জানো যে পার্সনিফিকেশন কাকে বলে, যে যখন কোনো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট অন অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া ইজ থট টু হ্যাভ দ্য কোয়ালিটি অফ এ লিভিং বিং অর লিভিং পার্সন। সো এখানে দেখো দিস সিটি মানে লন্ডন সিটি, নাও ডার মিন্স ডাস, লাইক এ গার্মেন্ট ওয়্যার, গার্মেন্টস মিন্স ড্রেস, মানে সে যেন একজন পোশাক পরিহিত ভদ্রলোকের মতো দেখাচ্ছে কাকে? সেটা হচ্ছে লন্ডন সিটিটাকে। তাহলে এটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, ইয়ার লন্ডন সিটি হ্যাজ বিন পার্সনিফাইড। তাহলে তিনি দৃশ্যটা দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হয়ে গেছেন, এতই মেসমেরাইজড হয়ে গেছেন, এতই চার্মড হয়ে গেছেন, ফ্যাসিনেটেড হয়ে গেছেন, যে তিনি দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন এবং তার যে জার্নিটা ছিল তার বোনের সঙ্গে, সেটা স্টপ রেখে তিনি দৃশ্যটা দেখছেন। ওকে, তাহলে দিস সিটি নাও ডাস লাইক এ গার্মেন্ট ওয়্যার। তাহলে এই সিটিটা, এই শহরটা লন্ডন সিটি, সেটা যেন একজন গার্মেন্ট, একজন মনে হচ্ছে যেন তার মধ্যে একটা কাভার আপ হয়ে গেছে, একটা যেন ড্রেস পরিধান করে আছে। তো এখানে পার্সনিফিকেশন একই বললাম। তারপর দেখো, দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট অ্যান্ড বিয়ার। সো দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং, তাহলে সকালের তিনি দৃশ্যের কথা বলছেন, তার সৌন্দর্য তার কাছে লাগছে কাম অ্যান্ড কোয়াইট। সাইলেন্ট মানে নিস্তব্ধ, একটা কামনেস আছে, অ্যান্ড বিয়ার মানে হচ্ছে সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত, মানে ফ্রি ফ্রম এভরিথিং, এভরি অবস্ট্যাকেল, ফ্রি ফ্রম পলিউশন। তো সকালের যে দৃশ্যটা তিনি দেখছেন সাইলেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিয়ার। তারপর দেখছেন শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স, টেম্পলস লাই ওপেন আনটু দ্য ফিল্ড অ্যান্ড টু দ্য স্কাই। তাহলে তিনি দেখছেন কি শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স, টেম্পল, they are the different objects of London city, not only objects of London city but also they are also integral part of nature. Ships, towers, domes, theatres, temple lie, সেগুলো মানে কোথায় মানে রয়েছে সাহিত্য অবস্থায়, ওপেন আনটু দ্য ফিল্ড, সেই উন্মুক্ত মাঠে, এবং টু দ্য স্কাই, এবং সেই আকাশের নিচে তিনি এগুলোকে যেন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট অফ লন্ডন সিটি, ডিফারেন্ট অবজেক্ট অফ লন্ডন সিটি। এবং
তিনি সকালে যখন ফ্রেশ মর্নিংয়ে দেখছেন, তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলোর সকালে ফ্রেশ মর্নিংয়ে যতটা বিউটি তিনি দেখতে পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে যতটা ফ্রেশনেস দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, তখন তিনি যেন সেই মানে তাদেরকে দেখেও তিনি যেন চার্মড হয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে দেখেও তিনি মেসমেরাইজড হয়ে যাচ্ছেন। তারপরেই বলছেন অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার। এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে ব্রাইট মানে উজ্জ্বল, এবং গ্লিটারিং মিনস হচ্ছে স্পার্কলিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার, মানে ধোঁয়াহীন বাতাসে তারা যেন কি করছে, স্পার্কলিং করছে, গ্লিটারিং করছে, তারা দেখতে খুবই উজ্জ্বল, তারা প্রজ্বলিত করছে। তার মানে তিনি মানে এটা কেন বললেন, কারণটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি হ্যাজ নট স্টার্টেড, মানে সকালে বিভিন্ন কলকারখানা তাদের অ্যাক্টিভিটি এখনও শুরু করেনি, বাতাসটা ফ্রেশ আছে, তো ফ্রেশ মর্নিং তিনি দেখছেন যে সমস্ত কিছুকে যেন ফ্রেশনেস, একটা সকল কিছুর মধ্যে যেন একটা ফ্রেশনেস, কামনেস, কোয়াইটনেস বিলং করছে। ওকে, এবং সেটা লন্ডন সিটির যে ডিফারেন্ট অবজেক্টস আছে, অবজেক্ট দে আর দ্য অবজেক্টস অফ নেচার অলসো, তো তাদের মধ্যে তিনি একটা ফ্রেশনেস দেখতে পাচ্ছেন, এবং তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে সমস্ত কিছু অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং স্পার্কলিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার, মানে একদম ধোঁয়াহীন বাতাসে তারা যেন গ্লিটারিং স্পার্কলিং করছে, এবং তারা হচ্ছে উজ্জ্বল, তাদের মধ্যে যেন একটা রেডিয়েন্ট, একটা শাইনিং ব্যাপার তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তার কারণটা একটাই যে দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য লন্ডন সিটি হ্যাজ নট ইয়েট স্টার্টেড, সেইটাই হচ্ছে তার কারণ, যে এখনও তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়নি। তারপর দেখো নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুলি স্টিপ, স্টিপ মিনস ওয়েট, মানে সূর্যকেও কিন্তু এত ওয়েট, এত সিক্ত দেখাচ্ছে না, মানে এই একটাই কারণ যে এখন বাতাসটা ফ্রেশ রয়েছে, ফ্রেশনেসের কামনেস, কোয়াইটনেস আগেই বলেছি, তো এইগুলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তো সূর্যকেও দেখো মানে এখনো পর্যন্ত তাকে কিন্তু কোনো পলিউশন বা কোনো কিছু স্মোক তাকে কিন্তু গ্রাস করতে পারেনি। নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুলি স্টিপ, মানে সূর্যকেও তিনি কোনো আগেতে কোনো সময়ে এত সিক্ত তিনি দেখতে পাননি, এত ফ্রেশনেস, এত সিক্ত তিনি কোনো সময় কিন্তু দেখেননি, এবং বিউটিফুল স্টিপ মানে এত সুন্দরভাবে সূর্যটাকে তিনি দেখছেন, হ্যাঁ, আর্লি মর্নিংয়ে, ফ্রেশ মর্নিংয়ে, সেটা কিন্তু আগেও তিনি কোনো সময় দেখতে পাননি। ইন ইজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি, রক অ্যান্ড হিল, এটা তো আমরা নর্মাল, এটা সকলেই জানি যে সূর্য তার প্রথম যে কিরণটা, তার যে সানবিমস অর সানরেজ, তার স্প্লেন্ডার, তার প্রাচুর্যতা সে কী করে ভ্যালি, রক এবং হিলের ওপর সেটা ছড়িয়ে দেয়। তো সেটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তার মধ্যেও যেন তিনি একটা ফ্রেশনেস, একটা কামনেস, কোয়াইটনেস যেন অনুভব করছেন। তারপর বলছেন নেভার স আই, মানে আই নেভার স অ্যান্ড নেভার ফেল্ট এ কাম সো ডিপ, তা আমি কোনো সময় দেখিও নি এবং অনুভব করিনি এরকম একটা গভীর প্রশান্তি, এ কাম সো ডিপ, মানে এরকম একটা গভীর শান্তি আমি কিন্তু, মানে একটা কামনেস, একটা কোয়াইটনেস, একটা ফ্রেশনেস, এরকম অনুভব আমি কিন্তু কোনো সময় আমার নিজের চোখে দেখিও নি এবং কোনো সময় অনুভব করিনি। মানে তিনি আর্লি মর্নিং এই প্রথম লন্ডন শহরটাকে দেখছেন, এবং দেখে তার যে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছে সেখানে তিনি একদম যেন অ্যাস্টনিশড হয়ে গেছেন টু সি দ্য বিউটি অফ দ্য লন্ডন সিটি ইন দ্য আর্লি মর্নিং। তো সেই জন্যই তিনি বলছেন যে আমি এরকম আগে কোনোদিন দেখিও নি, কোনোদিন অনুভবও করিনি এরকম একটা গভীর প্রশান্তি, একটা কামনেস, এত গভীর আমি কোনোদিন অনুভব করিনি। দ্য রিভার গ্লাইডেড অ্যাট ইস ওন সুইট উইল, তাহলে হিয়ার লন্ডন শহরে তোমরা জানো যে একটাই নদী আছে, সেটা হচ্ছে টেমস নদী বা থেমস। তা রিভার বলতে এখানে টেমসের কথা বলা হচ্ছে, টেমস নদী। গ্লাইডেড, গ্লাইডেড মানে টু ফ্লো জেন্টলি, তাহলে দ্য রিভার গ্লাইডেড অ্যাট ইস ওন সুইট উইল, মানে তার নিজস্ব ইচ্ছায় যেন সে প্রবাহিত হচ্ছে। তার মানে যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি শুরু হচ্ছে তখন সেই মানে বিভিন্ন শিপস, টাওয়ার্স, শিপস, বোট, তারা কি করছে, সেই লন্ডন শহরের যে টেমস নদী তাকে বিভিন্নভাবে গাইডেড করছে। কিন্তু এখন লন্ডন শহরে আর্লি মর্নিংয়ে সমস্ত কিছু থেকে সে মুক্ত, এমনকি টেমস নদী সেটাও মুক্ত। তার ফলে টেমস নদীটা সুযোগ পাচ্ছে তার নিজস্ব গতিতে, নিজস্ব ইচ্ছায়, নিজস্ব একটা ভালোবাসায়, হ্যাঁ, একটা সুইট উইলে সে যেন প্রবাহিত হচ্ছে, সে কিন্তু কারো দ্বারা গাইডেড হচ্ছে না। ওকে, তারপর বলছেন যে ডিয়ার গড দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাসলিপ and all that mighty heart is lying still, তাহলে ডিয়ার গড দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাসলিপ, মানে এখানে ভেরি হাউসেস মানে হচ্ছে দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দ্য লন্ডন অর দ্য লন্ডনার্স, মানে লন্ডনের যারা অধিবাসী, যে তারা কি এখনও এরকম দৃশ্য দেখে
তারা এখনও তাদের মনে কোনো শিহরিত জাগছে না বা তাদের মনে কোনো কিছু নাড়া দিচ্ছে না যে তারা কি করছে, তারা এরকম দৃশ্য দেখে তারা এখনও ঘুমন্ত, তারা এখনও ঘুমোচ্ছে। দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাসলিপ, মানে লন্ডনার্স অফ দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দ্য লন্ডন, হ্যাঁ, যে তারা এখনও ঘুমোচ্ছে, এরকম দৃশ্য দেখে তাদের মনে কোনো প্রেরণা জাগছে না। অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট, মাইটি হার্ট মানে এখানে হচ্ছে লন্ডন সিটিকে বলা হচ্ছে মাইটি হার্ট, মানে গ্রেট স্পিরিট। তাহলে লন্ডন সিটি হ্যাজ বিন পার্সনিফাইড অ্যাজ এ মাইটি হার্ট, পার্সনিফিকেশন। সো অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল, মানে এরকম একটা দৃশ্য দেখে লন্ডন মানুষরা, লন্ডন সিটি মানে লন্ডনে যারা অধিবাসী তাদেরকে বলছেন তারা এখনও ঘুমন্ত রয়েছে, তারা এখনও তাদের মনে কোনো শিহরিত জাগছে না, মানে তারা বেরিয়ে এসে আমি যেরকম উপভোগ করছি আমার যে জার্নি, সেই জার্নিটাকে পোস্টপন করে আমি উপভোগ করছি। আর লন্ডন শহরে যারা অধিবাসী তারা এই দৃশ্যটা দেখে তাদের মনে কোনো শিহরিত বা তাদের মনে কোনো কিছু নাড়া দিচ্ছে না, তারা এখনও ঘুমন্ত। অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল, এখনও তারা মানে ঘুমিয়ে রয়েছে, এখনও তারা ঘুমোচ্ছে, তারা জেগে উঠছে না। দ্য পোয়েম এন্ডস উইথ এক্সক্লামেশন সাইন। তো এটাই হচ্ছে তোমাদের কবিতাটা টোটালটা অ্যানোটেশন, তার সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েম এবং আদার্স যেগুলো আছে সে সমস্ত কিছু আমি আলোচনা করলাম। তোমরা ভালো করে বাড়িতে এটা পড়বে এবং আশা করছি ভালোভাবে বোঝাতে পারলাম। থ্যাংক ইউ।